દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા રવિવારના રોજ મન કી બાતમાં સુરતની રબર ગર્લ તરીકે જાણીતી 14 વર્ષની દિવ્યાંગ અન્વી ઝાંઝરુકિયાના સંઘર્ષ અને સફળતાની કહાનીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને અન્વીના પરિવાર સહિત શાળા પરિવારમાં ખુશી છવાઈ ગઈ હતી. સુરતના અડાજણમાં રહેતી 14 વર્ષની અન્વી જન્મથી જ દિવ્યાંગ છે અને તે આજે દિવ્યાંગ હોવા છતાં વિશ્વ ફલક ઉપર છવાઈ ગઈ છે. પ્રધાનમંત્રીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટમાંનો એક યોગાને તેણે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યો છે. તે દિવ્યાંગ હોવા છતાં તેના માતા પિતાએ અને શાળાના શિક્ષકોએ તેની અંદર રહેલ શક્તિઓને જાણી અને તેને યોગમાં આગળ વધારી અને આજે તે દરેક યોગા ખૂબ જ આસાનીથી કરી શકે છે અને તેને લઈને તે રબર ગર્લનું ઉપનામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. અન્વીને તેની આ વિશેષ સિદ્ધિને લઈને અનેકો એવોર્ડ પણ મળી ચૂક્યા છે. તેને દેશનો સૌથી મોટો ગણાતો રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ પણ મળી ચૂક્યો છે. ત્યારે તેની આ વિશેષ સિદ્ધિને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ બિરદાવી છે અને રવિવારના રોજ યોજાયેલ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં અન્વીને સંઘર્ષ અને સફળતાની કહાનીની સમગ્ર દેશમાં વર્ણવી હતી, જેને લઈ અન્વીના પરિવાર સહિત તેની શાળા સંસ્કાર કુંજ જ્ઞાનપીઠ શાળામાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. 75% આંતરડું અન્વીનું કામ કરતું નથી. તે ઉપરાંત જન્મથી જ ડાઉન સિન્ડ્રોમ છે, એટલે કે તેનો માનસિક અને શારીરિક વિકાસ ધીમો છે. જન્મથી જ હૃદયમાં 2 હોલ આવ્યા છે, જેમાં અન્વી 3 માસની હતી ત્યારે ઓપન હાર્ટ સર્જરી પણ કરાવી છે અને હજુ એક વાલ્વ લીકેજ છે, જેનું ઓપરેશન કરાવવું પડે તેમ છે. આ તમામ તકલીફો હોવા છતાં અન્વીએ યોગમાં મહારથ હાંસિલ કરી છે. ત્યારે રોજ યોગ કરવાથી તેની હવે તકલીફો પણ ઓછી થઈ ગઈ છે અને વિશેષ પ્રધાનમંત્રી મોદીજીએ તેને સિદ્ધિ વર્ણવતા પરિવારની ખુશીનો કોઈ પાર રહ્યો ન હતો. मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अनवी से मिला. अनवी और अनवी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं. साथियों, अनवी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है. जब वो केवल 3 महीने की थी, तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा. इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अनवी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी. अनवी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अनवी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे. उन्होंने अनवी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें सिखाना शुरू किया. कौन सी चीज की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अनवी को सिखाने की कोशिश की. बिटिया अनवी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी बहुत हौसला मिला. उन्होंने अनवी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया. मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अनवी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी. ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अनवी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया. पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई, तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी. लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अनवी किस मिट्टी की बनी है. वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है. अनवी आज देश भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है. योग ने अनवी को नया जीवन दे दिया. अनवी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया. अनवी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अनवी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है. अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है. योग से अनवी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है. मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता
अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। नमस्कार, माરું नाम विजय झांद्रुकिया છે। હું અન્વીના ફાધર છું। ગઈકાલે મન કી બાત કાર્યક્રમમાં માનનીય મોદી સાહેબે મારી દીકરીનો નામનો ઉલ્લેખ કરી અને ખૂબ સરસ રીતે ટૂંકમાં એક સમાજને સંદેશ આપ્યો છે કે તમે પણ જો દિવ્યાંગ બાળક પણ આ તબક્કે પહોંચી શકે, વિશ્વ લેવલે ખ્યાતિ મેળવી શકે, તો આવા દિવ્યાંગ બાળકમાં પણ યોગે કઈ રીતે કામ કર્યું છે તેની પર પણ રિસર્ચ થવું જોઈએ, એક કેસ સ્ટડી બનવો જોઈએ। એટલે સમાજને ખૂબ સારો સંદેશ આજે મારી દીકરીના નામથી આપ્યો છે। આ ક્ષણ ખરેખર આખા પરિવાર માટે ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ છે। ગયા અઠવાડિયે જ 10 તારીખે અમારે માનનીય મોદી સાહેબને મુલાકાત પણ થઈ, ત્યારે પણ અમને ખરેખર આખા પરિવાર માટે ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણ એક ગણી શકાય કે મોદી સાહેબે એકદમ શાંતિથી અમારી આખી વાત સાંભળ્યા પછી અમને ખૂબ સારી રીતે એમને સલાહ આપી અને એમ પણ કીધું કે એક દિવ્યાંગ બાળકીને દિવ્ય કરવામાં યોગે પાયાની ભૂમિકા ભજવી છે। તો હવે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિકની અંદર કે દિવ્યાંગ બાળકોના જે રમતોત્સવ હોય એમાં પણ જે રમતો રમાતી હોય એમાંથી કોઈ પણ એક રમત તમે પસંદ કરી અને આ બાળકને તમે આગળ વધારો અને યોગની તાકાત વિશ્વ સમક્ષ જે મૂકી છે અન્વીએ એની પણ ખૂબ પ્રશંસા કરી। એટલે આ ક્ષણ છે ખરેખર અમારા માટે ખૂબ ગૌરવપૂર્ણ ઘટના બની। રબર ગર્લનું નામ એકચ્યુઅલી તો મોદી દાદાએ રાખ્યું છે, એટલે નહીં કે મારે નમો દાદાને મળવું છે, નમો દાદાને મળવું છે। ખાલી એટલું કહું કે મન કી બાત જે આખા વિશ્વ લેવલ ઉપર જાય છે અને વિશ્વ ફલક ઉપર અન્વીબેને સુરત, ગુજરાત અને સંસ્કાર પૂજક પરિવારનું નામ રોશન કર્યું છે। નમો દાદાએ જે દિવ્યાંગ બાળકો માટે જે વાત કરી છે અને દિવ્યાંગ બાળકો દિવ્ય કરી દઈને જડીબુટી આપી છે, ક્યારે અમે ન ભૂલી શકીએ। હા, આ પહેલાં જે એવોર્ડ મળેલા અને કાલની વાત શું કઈ રીતે અનુભવ્યું? અને ફર્સ્ટ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળ્યો 2020ની અંદર, 2022માં પ્રધાનમંત્રી બાળ પુરસ્કાર મળ્યો, ત્યારબાદ ગુજરાત ગરિમા એવોર્ડ 2022માં મળ્યો। એ બધા જ એવોર્ડ જ્યારે મોદી સાહેબે પ્રધાનમંત્રી બાળ પુરસ્કાર એવોર્ડ આપ્યો તો એ વિઝ્યુઅલમાં ઓનલાઈન આપેલો હતો અને અત્યારે જ્યારે રૂબરૂ મળ્યા ત્યારે એવી અનુભૂતિ થઈ કે ખરેખર જે ડાઉન ટુ અર્થ નમો દાદા છે। અને મેં અન્વીબેનને પૂછ્યું, ગમ્યું? બસ કે મારું સપનું પૂરું થઈ ગયું, કાલી ઘેલી ભાષામાં બોલ્યા। ખાલી એટલું જ કહું છું કે દિવ્યાંગ બાળકો મારે ત્યાં બીજા 42 બાળકો ભણે છે, એને પણ અમે અન્વીબેન જેવા સ્ટાર, સુપરસ્ટાર અને